கர்நாடக மாநில உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கு என்னாச்சு, அந்த வழக்கினுடைய காரணம் சார் என்னன்னு நம்ம கூட லாயரை நம்ம கோர்ட்டுக்கு வந்தவங்க ஒரு சிலர் வந்தாங்க. மீதி பேருக்கு கோர்ட் என்ன நினச்சின்னு தெரியாது. ஒரு சிலர் ஒற்றுமை இல்லை நம்ம மதியில் ஒற்றுமையாக ஒன்றா இருந்தோம். அந்த ஒற்றுமையை ஒடிக்கிறதுக்காக யாரும் சிலர் சதி பண்ணி ஒரு குரூப் தனியாக எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க. ரைட், அவங்க வேலையை அவங்க பண்ணிட்டாங்க. எங்கள் வேலை என்னன்னாக்கா கண்டெம்ட் டு கோர்ட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணது நான் தான். ஏன் பண்ணேன்னா கர்நாடக ஹைகோர்ட் வந்து பூனாச்சின்னு ஒருத்தர் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணார். 9/5/2024 ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணார், 6% வட்டி கொடுக்கணும் தொழிலாளிக்கு, 2001 இது வரைக்கும் கொடுக்கணும்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆச்சு. ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனது என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம லாயரு சன்ன மளிகை கேவேட் போட்டுக்கணும். மேனேஜ்மெண்ட் அப்பீல் போகாதுக்கு கேவேட் போட்டுக்கணும். கேவேட் போனால் அது மேலே ஸ்டே வாங்க முடியாது, அப்பீலும் போக முடியாது. அவர் போல அது என்ன தெரியல. ஆனால் அன்றைக்கி கேட்டேன், அவர் சன்ன மளிகை சார் வந்து கேவேட் ஆகிவிடனான்னு, இல்லை பேடாரு ஏன் மடக்காகலாம் நான் மாற்றினேன்னு அவர் ஹைதராபாத் போயிட்டார். ஒரு வருஷம் ஆகிட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து கண்டெம்ட் டு கோர்ட் கேஸே ஃபைல் பண்ண முடியும். ஒரு வருஷம் ஆகிட்டா முடியாது. ஸோ அதனால் நான் யோசனை பண்ணி பார்த்தேன். ஒன்றும் இல்லை, இவர் தோழர் பாலன் அவரை போய் நாங்கள் கேட்டோம், சார் இந்த மாதிரி ஆகிடுது, சரி கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க சார். கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும், கோர்ட்டில் ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணால் 50,000 1 லட்சம் கூட ஆகும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணாம், நான் இந்த ஊரில் பிறந்தவன், எங்கள் அப்பா மைன்ஸில் வேலை செஞ்சுவேன், உங்களுக்காக நான் பல போராட்டங்களெல்லாம் பண்ணுவேன், அதனால் எங்களுக்கு காசு தேவையில்லை, கோர்ட்டில் போய் ஃபைல் பண்ணோம். கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணி ஒரு மாதத்தில் வந்து 27ஆம் தேதி போன மாதம் ஹியரிங் டேட் வந்துச்சு. 27ஆம் தேதி போகும்போது இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் தப்பாக்குது, அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வாங்கன்னு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து அனுப்பிட்டாங்க. ரிஜிஸ்டார் அம்ஸ்டார் இதெல்லாம் வரல. அப்புறம் திரும்பியும் பாலன்ட்டு போய் சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணார், கம்ப்ளீட் கலெக்ட் பண்ணி கோர்ட்டில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டார். ஃபைல் ஆகிடுச்சு. ஃபைல் ஆகிட்ட பிறகு முதல் நேற்று கேஸ் வந்துச்சு 5ஆம் தேதி வழக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் போனோம். அதில் பூனாச்சி ஜட்ஜும் வந்தார், டபுள் பெஞ்சு சீஃப் ஜட்ஜி, கோர்ட்டால் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு மேலே உட்காந்து எல்லாம் நாங்கள் பேசும்போது ஜட்ஜி என்ன பண்ணாருனாக்கா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ டிலே ஆச்சுன்னு கேட்டார். அப்போ அவர் சொன்னார், இல்லை 1 இயர் ஆச்சு. இது என்னென்னா இமீடியட்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ண நோட்டீஸ் தாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு நேற்று நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் பரிதா நாயக்கு அப்புறம் யார் செக்ரட்டரிக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் பதில் சொல்லணும். இது உயர்நீதிமன்றத்துடைய நேற்றைய வழக்குடைய தீர்ப்பு. இது அடுத்த கட்டம். எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தான் வீடெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு இவங்களை வந்து கேட்டால் இவங்க வாயை திறக்க மாட்டான். கேட்டாக்கா நாங்கள் 8 பேருக்கு ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிட்டுக்கிறோம் முனிசிபாலிட்டி தான் காத்தா ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொன்னால் நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லி அங்கேருந்து ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணி தான் கொடுப்போன்னு. ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரகலாத் ஜோஷி மினிஸ்டர் ஆஃப் மைன்ஸ் அவர் வந்து பிப்ரவரி மாதம் சொன்னார், எல்லாருக்கும் நாங்கள் காத்தா கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு 2 வருஷம் ஆக போகுது. இது வரைக்கும் காத்தா கொடுக்கல. இந்த ஆஃபீஸில் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ராவும் பகலும் வேலைன்றாங்க. இந்த டோர் உள்ளே உங்களுக்கு தெரியும், அப்போ ஒன்று உள்ளே திரும்ப இவங்க வரக்கூடாது அவங்க கூடாதுன்னு நல்லா சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் எங்களுடைய கோரிக்கைனா தொழிலாளி தினம் செத்துனுக்கிறான். இவங்க வீடு கொடுக்குற வேலைக்கே செத்துறோம் போல் தெரியுது. எல்லாம் ಆಲ್ರೆಡಿ 1800 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆತ್ರಾಂಗ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವುದು 1000 ಜನ. ನಾವು ನಮ್ಮ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸ್ತೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ 8 ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬನು, OSD ಒಬ್ಬರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ 4 ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು 200 ಮನೆನ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡು, ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮುತ್ತಾತ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ 3ನೇ ಜನರೇಷನು, ನಮಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಆ ಥರ ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಮ್ಮಲ್ಲಿ TCL ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು TCL ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. BML ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ BML ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂತೆ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾರು ಬಂದರು. ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ 800 ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಖಾತಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2500 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸಿ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮನೆದು ಹಿಂಗಾಯಿತು. ನಮ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನೆ, ನಮ್ಮದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿ 2-3 ಹಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ನಮಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನವರು ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಯರ್ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಲಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಲಾಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವರು ಹೋದರೆ ದಿನತಂಜಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದು ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿನೂ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಏನು ಕಿವಿಯೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ನೊಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಹೋಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಈ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು 3,000 ಜನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಇದು MLA ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನು ಮೈನ್ ಸಿಂಗಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. MLA ಅದನ್ನು ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ MLAಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸೇ. ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದೇ. ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಮನೆಯದು ಏನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ 2 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಎಂದು. MP ಸಾಹೇಬ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಮನೆ, ರೈಟ್, ಓಕೆ, 1 ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಮನೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೆಂಟಿಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ರೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೆಗಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 10,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಜನರೇಷನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅವರು? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದನೋ ಫಸ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ, BJML ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜನ KGF ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೀಡ್ರನ್ನು ಕರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಎಂದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪೈಲಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು BJMLಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ MP ಇರುವರು, ಅವರು ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ K. ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ KGFಗೆ MLAಗೆ, ಅವರು MP ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು MP ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೇನೋ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲನೂ KGFನಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಪೇಪರು ನಿಮ್ಮದು ಡೆಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವುದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ KGF ಬಂಗಾರಪೇಟು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ತರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 2001 ಇಷ್ಟವರೆಗೆ. ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ OSDKಲಿ. ಈಗ 1 ಪೈಸಾ ಯಾರು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶು. CSOಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. CSO ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ನೀನು ಏನಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷ ಈ ಥರ ಅವರವರೇ ಮಾಡೋದು ಬಿಲ್ಲು. ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇವರೇ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಬಾಡಿ ಕೊಡಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ನಾವು 300 ಕೊಡಿ, 500 ಕೊಡಿ, 600 ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ BJML. ಈ ಥರ 1 ಕೋಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ರೀಫಂಡು ಮನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಥರದ ಫೋರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು BJML ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೂಪ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಫೋರ್ಜರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಿ, ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು BJML ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಯಾರು ಈ ಥರ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದೆ. ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಾಗ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು, ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಸೆಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬರು, ಲಾಯರ್ ಒಬ್ಬರು, ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾರೋ ಒಂದು 3 ಜನ ಇವರ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರೋ 3rd ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವನು ಯಾರು
ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಬೀಜಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರವ್ರು ಏನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮುಗಿಲಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಓದಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾಳೆ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು 2 ಲಾಯರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, 2 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, 4 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ಕಮಿಟಿ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಇದು? ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಏನೋ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮೆಮೊರಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿವಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್గా, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಗಿವ್ ದ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಯು ಗಿವ್ ದ ಎನಿ ಲೆಟರ್, ಐ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. MP ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. MP ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ ಮಾತು. ಈಸ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದನೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದೇನು ಹೊಸದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು MP ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಾರು ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಂತ 100 ಕೋಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. 100 ಕೋಟಿ ಅವ್ರು 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. MP ಸಾಹೇಬ್ರು 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ, ಅವ್ರು ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು SR ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಥರ ನಮ್ಮೂರಿದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನು ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಸು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಆ ಥರ ಹೋಗಲಿ. ನಾವು ಇದು ಎರಡು ಹೋರಾಟ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ. ಈ ಥರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಡಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇವ್ರು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಜನ ಸೆತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಂಡಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ 100% ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲಡ್ ಲಾಯರ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ KGF ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಂಗ್ಸ್ರು ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡೋದು. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನೆದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಇವರು ಬೀಜಮಲವರು 800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಮನೇಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾತಾ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟರ್, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬೀಜಮಲ್ ಅವರು, ಅದು ಕಟ್ಟರೆ ನಾನು ಖಾತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ 1 ಜನ ಕಳಿಸಿಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಖಾತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನಮಗೆ. ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡು, ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ಆದೇಶ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 800 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕಳಿಸಿರಲ್ವೋ ಬರೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋದು? ಬೀಜಮಲ್ ಅವರು NOC ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಮೊನ್ನೆನೂ ಬಂದೆ,
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ 40 ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 35% ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ 400 ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ 400 ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ 400 ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶನೂ ಅದೇ, STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಮನೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು 400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವಿಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ BGML ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎವಿಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾವನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಅವನು ರೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. NIR ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ கண்டிப்பா 100% நமக்கு சக்சஸ் ஆகும். இன்னும் ஒரே மாசம் டிசம்பர் சொல்லிக்கிறாங்க. ஜனவரி 1st வீக்ல வந்து ஆர்குமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆர்குமெண்ட் 2 ஆர்குமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் சீஃப் ஜட்ஜே டிக்ளேர் பண்ணிடுறாரு. நீ எதனா வித்து கொடு கவர்மெண்ட். இவன் சொல்வான், அப்பீல் போகும்போது சொல்வான், சைனாட் வித்து கொடுக்குறேன், தீர்வு வித்து கொடுக்குறேன், கவர்மெண்ட்ல பண்ணலாம். அப்போ இருப்பா எப்போ ஜட்ஜி கேட்பாரு, எப்போ பார்த்தாருங்கன்னு. அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் எப்போன்னு சொல்லுவான். அந்த டேட்டில் வந்து கொடுக்காட்டி கண்டிப்பாக கொடுத்தே தரணும், இல்லாட்டி கோர்ட் வந்து ஜப்தி பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிலைவாக்கிது. நாங்கள் இதுமாரி போராடிக்கிறோம். அதனால நீங்கள் ರೇಸ್ಕಾರ್ ಎவ்வளೋ ವ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಆನರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವಾಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಅವರು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಸಿಂದು. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡೋದು 500 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೌದಾ, ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಲಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಲಿ. ಇವಾಗ ಅದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?